सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल ते मैं हाँ तुहाडे नाल राजविंदर कौर लैके हाज़र हां तुहाडीआं सेहत समस्यावां नाल जुड़िया होया प्रोग्राम संजीवनी। और अज दे इस प्रोग्राम दे विच खास असीं कैंसर दे बारे गलबात करांगे क्योंकि कैंसर एक अजिहा विषय जदों भी किसी नूं हो जाता है जां किसी दी फैमिली दे विच हो जाता है तो एक डर हुंदी है, एक चिंता हुंदी है। तो जदों सुनते ने कि कैंसर हो गया तो पैरों के थल्लों जमीन निकल जाती है। बहुत सारे कारण ने, इसते वड्डा कारण यह भी है कि कहा जाता है कि इसके शुरुआती लक्षण है जिहड़े पता नहीं लगते और जब तक इसके लक्षण पता चलते हैं तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होंदी है। सो इस बारे एहतियात बहुत ज़्यादा जरूरी है, जागरूकता बहुत ज़्यादा जरूरी है कि क्यों होंदा है। क्योंकि जे अंकड़ियां की गल कर लीए तो अंकड़े भी चिंताजनक है क्योंकि यह कहा जाता है कि हर 8 मिनट के बाद एक कैंसर पेशेंट है जिसकी डैथ हो जाती है। और खास करके पंजाब की गल कर लीए, मालवा बेल्ट की गल कर लीए तो बहुत सारे मरीज़ है, तकरीबन पिंड दे विच बहुत सारे मरीज़ तुहानूं देखण नूं मिलणगे। और बठिंडा तो एक ट्रेन जाती है गंगानगर ते खास करके उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन रख दिता गया सी। सो ਜਿਹੜੇ अंकड़े ने हैरान करने वाले ने, चिंता का विषय भी है। पर जिस तरह की नवीं टैक्नोलॉजी के नाल एलोपैथी की गल कर लीए, बहुत सारे इलाज है, नो डाउट बहुत मरीज़ वो ठीक भी होंगे होणगे। पर आयुर्वेदा नूं लैके भी बहुत सारिया नवीं खोजां हो चुकियां क्योंकि बहुत जिहड़ी पुरानी है इलाज प्रणाली है, आयुर्वेदा दे विच भी कैंसर का इलाज संभव है। किस तरह संभव है, किस तरह इसका इलाज किया जाता है और जिहड़े कारण ने किस तरह उन्होंने पछाणिया जाता है, इसके बारे अज असीं गलबात करांगे। स्टूडियो दे विच ही साडे नाल साडे माहिर मेहमान होणगे, तुहाडा तारुफ करवा दिंदे हां साडे माहिर मेहमानां दे नाल। साडे नाल जुड़े ने वैद पन्नू, डॉक्टर मनदीप वर्मा ते डॉक्टर दीक्षा। सब तो पहलां तुहाडा स्वागत करना चाहांगे डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल ते जी। और डॉक्टर मनदीप वर्मा, अगर आपां तुहाडे तो शुरुआत करिए तो जिस तरह कि कैंसर है आपां कहने कि नामराद बीमारी है ना, क्योंकि यही कहा जाता है कि जद दे जिहड़े लक्षण है वो पता नहीं लगते तो जब पता लगते हैं तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होंदी है। सो सब तो पहला तो आपां यही क्लीयर करिए कि जिहड़ा कैंसर है की है तो इन्ने ज़्यादा तेज़ी नाल वधन दे इन्ने मामले सामने आउण दा कारण की है। एक्चुअली जे आपां गल करिए कैंसर की, कैंसर की है अपनी बॉडी छोटे छोटे सैलों तो बनी होंदी है। वो सैल जिहड़े माइक्रोस्कोप के थल्ले देखण नूं दिखते हैं, इस तरह नहीं पता लगता, तो वो सैलों तो बॉडी बनी होंदी है। सैलों का काम की है, सैल अक्सर बनते टुटते नवे होंदे मरदे जलते रहंदे ने। पर कई बार की होंदा, वो सैलों की म्यूटेशन उन्हां दा टुटना इन्ना क ज़्यादा फास्ट हो जाता भी वो बॉडी की अपनी कंट्रोल च नहीं रहिंदा, तो लगातार टुटते जाते हैं, फैलते जाते हैं। उसके कारण ये स्थिति कैंसर कहला जाती है। तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਟੁੱਟਣਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਆਵੇ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਗਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਰਚੀ ਤੇ ब्रह्मा जी ही आयुर्वेद के अवतरण कहे जाते हैं भी ब्रह्मा जी तो ही आयुर्वेद का जन्म होया। यानी कि वो इंसान जिन्हें पूरी दुनिया को बनाया उसे ने आयुर्वेद को बनाया, तो उन्होंने कुछ ना कुछ पैरेलल मन के कुछ ना कुछ समझ दे नाल उस टाइम ये चीज़ लिखी गई सी। तो इस तरह आयुर्वेद जिहड़ी एक विधि है ये बहुत पुरानी ते सदियां वधी चली आ रही जी। डॉक्टर दीक्षा, जिस तरह के असी गल आयुर्वेद नाल खास करके करांगे कि किस तरह इलाज किया जाता है, जेकर कारण की गल कर लीए मोटे मोटे कारण, क्योंकि साडा लाइफ स्टाइल बेशक बदल चुका है बहुत सारे, क्योंकि असी जिहड़ी लाइफ है साडी बड़ी कंफर्टेबल हो गई है। की मानते हो कि लाइफ स्टाइल इहदा कारण है जां होर की जिहड़े इहदे कारण हो सकदे जिस दे करके जिहड़े अंकड़े है हैरान करने वाले सामने आ रहे हैं? जिवें तुहानूं पहलां डॉक्टर साहब ने दस्सिया भी जे आपां एग्जैक्ट कारण देखिए आपां वो नहीं कह सकते। हाँ, एक जीन म्यूटेशन आपां कारण कह सकते हैं, अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आपां कारण कह सकते हैं किसी ना किसी हद तक। पर जे आपां एग्जैक्ट कारण देखिए आपां वो नहीं कह सकते हैगे। कईयां दे विच हुण आपां कहने आ कि आपां सुणदे भी हाँ भी आपां कहने आ कि पेशेंट नूं कैंसर तां पहलां तां होगा, उन्होंने कोई सिम्पटम्स नहीं आए हैगे, या पेशेंट अचानक कोई चैक कराण गया उन्होंने तद पता लग गया। तो जरूरी नहीं हैगा भी तुहानूं कोई सिम्पटम आवे तां ही तुहानूं पता लगे। तो एटलीस्ट 6 महीने बाद अपना चैकअप जरूर करवाना चाहिए, चाहे दिक्कत होवे चाहे ना होवे जी। और इलाज की गल कर लीए, क्योंकि इलाज बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जे असीं कैंसर की गल करते हैं किसी नूं हो भी गया तो सवाल खड़ा होंदा कि इलाज का है ना। बहुत सारे लोग तो डर जाते हैं, जिवें तुसीं कहा कि रैगूलर चैकअप करवाना चाहिए, तो वो चैकअप करवाउण नहीं जाते, उन्होंने लगता है कि किते कैंसर ना उन्होंने ये ना पता लग जाए कि उन्होंने कैंसर हो गया। सो अगर किसी नूं हो भी जाता है, रब ना करे अजिहा होवे, तो तुहाडी जिहड़ी होमोपैथिक है सॉरी आयुर्वैदिक है उस दे विच तुसीं इलाज किवें करदे हो? देखो सब तो पहला तो ये देखने की लोड़ है कि कैंसर है किस तरह का, किहड़े टाइप का आ।
ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਦੀ ਆ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਨੇ ਆ। 10 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਪ ਦੱਸੇ ਜੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਪੰਨੂ ਵੈਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਰ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਆਪਣੇ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪੈਂਦਾ ਏ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਹ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਡੇਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਇਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣਾ ਕਾਮਨ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਕਿਉਂ? ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਗ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਗ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਘਰੇ ਬਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀਹੀਟ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਐ ਸੱਚ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇhtiyat ਰੱਖੀ ਜਾਈਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਬੀਕਾਨੇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, OPD ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਕਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ।
ਔਰ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਰੇਅ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੀ ਆ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗਈਆਂ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੀਤਾ, ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਆ, ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ 1% ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਕਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਰਓ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਓ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨਰਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਰਓ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਰਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਰਓ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਟੂਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰ ਕਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਨੇ ਨਲਕੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੀ। ਆਰਓ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਨਰਲਸ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਰਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਰਮਲ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਜੇ ਆਰਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਰਓ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੱਦ ਆ ਜੀ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਂਸਰ ਆ ਜੀ, ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਕਦੂਤ ਵਾਲਾ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਲੀਵਰ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਜ ਆ ਸਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਆਜੋਪੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, 5-10 ਦਿਨ ਦੀ ਜੀ। ਜਦ 5-10 ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਗਾਹਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਂਸਰ ਆ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ, ਆਜੋਪੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਆ, ਇਲਾਜ ਆ ਇਹਦਾ ਸੰਭਵ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਬਰਨਾਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 6 ਕੀਮੋ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਔਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਨੀਚੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਚਾਹੇ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦੇ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਬੇਫਿਕਰ
ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਰਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਆ ਚਾਹੇ YouTube ਪੇਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਡਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੈਂਸਰ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 27 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹ ਐਂਟਰੋਜੈਟ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਪੈਥੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਭ ਸਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਗਿਲਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ 19 ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਉਸੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ। ਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਪੇਟ ਸਕੈਨ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋਈ ਗਈ, ਸਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋੜ ਆ? ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਧਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਠੀਕਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ? ਨਹੀਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦਵਾਈ ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ ਹਜੇ। ਜੀ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ? ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੱਲੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ, ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੜਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੋ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਪਾਈਨਲ ਟਿਊਮਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਉੱਧਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਭੇਜਣ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੀ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੰਗੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਡਈ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ? ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਓ ਫੇਰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀਕਸ਼ਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਈਵਨ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਾਲੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਅਸੀਂ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਚਾਚੀ ਸੱਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮੋ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਠੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਲੀਵਰ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ, ਔਰ ਮੈਡੀਸਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡਮ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੀਮੋ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਆਖਰੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਥੋੜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਵੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਟੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਸ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਰਿਪੋਰਟਸ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨਸ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਸ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਭੇਜੋ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਸ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਰਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਜੀਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕੱਢੂੰਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਐਂ ਕਹਿਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਐਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਇਹ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਣਾ, ਬਾਇਓਪਸੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਿੱਥ ਫੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਜਾਂ ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਫੈਲਣਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਤੇ ਸਟੀਕ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਇਓਪਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਏਡੇ ਏਡੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲੇ ਛਿੜ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਗ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਜ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, 2-3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੱਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈਸੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈਸੇ, ਚਲੋ ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆ ਸੰਭਵ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਆਜੋ ਵੈਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁੱਕੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਵਰਮਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੀ ਜੀਓ। ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, YouTube ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆ ਨੋਰਮਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਜੀਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਜਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਕ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਰਹੋ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੱਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਨਾ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜੀ।
ਡਾਕਟਰ ਦੀਕਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਨੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾਣੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਗਿਲਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿਲਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲੇ ਹਰ ਗਿਲਟੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਸਟ ਉਹ ਲੰਪ ਹੋਵੇ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਲੰਪ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ। ਜੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੋੜੇ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ, ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਐਕਸਪਰਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਹੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ।